नमस्कार। पाकिस्तान को जो भली भावे भारत कड़ा जवाब गतकाली राति दे सारी ताकू नहीं कि वर्तमान भारतवासी अनेक भावे उल्लासित अछंती एवं आमे जेतेबेले देखिबा कि जेतेबेले प्रेसमिट कथा आसिला जेतेबेले इंडियन आर्मी एवं एयरफोर्स पक्षरु करा जाइतिबा ऑपरेशन कथा आसिला ताहले आमे माने एक्सपेक्ट करथिले कि डिफेंस मिनिस्टर काले आसिकी अभिभाषण देबे अथवा होम मिनिस्टर काले आसिकी प्रेस मीट देबे अथवा किए भी आर्मी रो जड़े बड़ पदवी सीडीएस हुंतु अथवा आर्मी चीफ हुंतु किंबा एयरफोर्स रो जे मुख्य थांतु से माने आसिकी अभिभाषण दबा कथाटा आमे जनरली मनरे भाभी थाउ किंतु आज सकाळे जो दृश्यटी आमे नेशनल एवं इंटरनेशनल टेलीविजन रे आमे देखिले आम मोबाइल स्क्रीन रे जतले आमे एई प्रेस मीट रो लाइव फुटेज देखिले आपण को कौन आमको कौन आज्ञा क्या विश्वास है कि आम कौन देखुचु। हाँ आज्ञा मु यही दुई जन लेडी ऑफिसर को कथा कहूची जो माने कि आज जो भली भावे प्रेस मीट करी भारतीय सेना एवं वायुसेना रो निज ऑपरेशन विषय रे गतकाली राति रे जो भली भावे पाकिस्तान रो 9टी टेररिस्ट लोकेशन रे मिसाइल माड़ करा ता विषय रे डिटेल भावे कहले ये जिनसटा जनरल मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ जे कि विगत एक मास तले धर्म भित्तिक जो भाषण दे कि इंडिया भितर जो भली भावे डिवाइड एंड रूल खेलिया जो प्लान टी करथला से जनरल मुनीर रो मुहरे गाल तले गोटे शक्त चापुड़ा आगे बाजी आपन को आमे कहिया को चाहिबू वर्तमान यही जो दुई जन लेडी ऑफिसर ताकू नहीं कि पूरा भारत वर्षर गली कंदी सबुआड़े चर्चा सबु जगार लोक मैंने यह जानवा को चाहते कि ये लेडी ऑफिसर दुई जन किए आमे आपन को दुई जन विषय किछिटा इनफॉरमेशन दबा को चाहिबू होपफुली आम इनफॉरमेशन जहाँ भी आम कलेक्ट करूँ सेटा करेक्ट 99.9% थी किसी यदि भूल भटका होता है आपण मैंने आमको कमेंट बॉक्स रे ठीक जिनसा जन दे पारे। प्रथमटी है कि भारतीय स्थल सेनार कर्नल जी अच्छी ना है सोफिया क्यूरेसी एवं भारतीय वायुसेनार विंग कमांडर ताको ना है व्योमिका सिंह सेमानक गठनमूलक एवं तीक्ष्ण बयान जो भली भावे भारतवर्ष एवं ट्रेंडिंग हिसाब से चली ता विषय भी आम आपण सहित कि आलोचना करूँ एमानकर जो स्टेटमेंट रे आपण मैंने भल भाव जो मैंने भी आंकर 6-8 मिनिट जो अभिभाषण टी शुणी जो प्रेस मीट वार्ता टी शुणी आपण मैंने ये कौटी भी पाइबेनी कि से माने धर्म भित्तिक किसी गोटे भाषणबाजी देवा चेष्टा कर क्या चापरे अच्छा माने सीधा सड़क भाव निज ऑपरेशन उपरे फोकस कले एवं इंडियन आर्मी को धन्यवाद जे से जड़े एमतिया लेडी को ये जो प्रेस वार्ताटे दवापाई ताकू जितेबले परमिशन दिहला अनुमति दिहला बा ताकू आगु को अणागला से अनेक आकार रे गोटे भल मेसेज पूरा दुनिया को जाइए मोदी सरकार को अवदान को भी आम भूली पारिबा नहीं जितेबले पहलगाम टेरर अटैक पर पूरा देश टेरर माने टेररिस्ट मान को विरोध रे जिते प्रतिशोध निआरे जलुला किंतु आज से ही लोक मैंने से जो आतंकवादी संगठन वर्तमान ये वीडियो गुड़ी को देखुव जो प्रेसमिट ताको पाखक जदि पहुँची सारी से मुह आज्ञा लाजरे पोड़ी जाऊँ यह मुझे आज्ञा कहूँ कारण इमान भितर जड़े मुस्लिम महिला भी अच्छा एमान भितर जड़े हिंदू महिला अच्छा ये गोटे स्पष्ट मेसेज पूरा वर्ल्ड को गला कि जहाँ किछि भी हो जाऊ हिंदू मुस्लिम जदि इंडिया रोचंती इंडिया जदि गोटे धर्म निरपेक्ष देश ताहले आपदा समय आपतकालीन परिस्थिति रे विपद समय आमे समस्ते एकाठी अच्छू आमको कहीं भी बाहर माने एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बाहरी शक्ति आमको अलगा करि परिबो नाही। कर्नल सोफिया विषय प्रथम आम कि जानीदबा क्रॉप्स ऑफ सिग्नल लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया क्यूरेसी 2016 रे एक भिन्न इतिहास रचिथिले से प्रथम महिला अधिकारी भावे फोर्स 18 रे भारतीय सेना ट्रेनिंग कंटिजेंट रो नेतृत्व नहीं 18टी देशर मिलित भाव करा जायतिबा एही समारोहाभ्यास रे भारतर नेतृत्व एही कर्नल क्यूरेसी
ହାତରେ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁରେସି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଭାଗ ନେବା ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେମିତି 2016 ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରୁ 8 ଯାଏଁ ପୁନେରେ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଆୟୋଜନ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଏସିଆନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ରୁଷ, ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଏଇ କୁରେସି ମ୍ୟାମ୍ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନପୁଟ୍ ଦେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାମ ଥିଲା। ଏହି କାମ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ସବୁଥିରୁ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେସି 1990 ମସିହାରେ କମିଶନ ଅଫିସର ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି 3ଟି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକାଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଇଂ ଅପରେସନରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଇଏ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବେଳେ ସେ ଅନେକ ସାହସ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2004ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାନରେ ସେ ଅନେକ ଆକାରରେ ଦକ୍ଷ। ସେ ଚେତକ ଓ ଚିତା ଭଳି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ହିଁ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବ୍ୟୋମିକା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଅନେକ ଆକାରରେ ମନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ବ୍ୟୋମିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ୟୋମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟୋମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବ୍ୟୋମର ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ରୁହେ। ଆଉ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୋମିକା ପ୍ରଥମେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ସେହିପରି 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଂ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ସଲାମ। ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାହସିକତା ସହ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନବାୟାସ୍ଡ ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜେନେରାଲ ମୁନିରକୁ ଏକ କଡ଼ା ଏବଂ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କେହି ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି କି ଆଜି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ କି ବୋଧହୁଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବା ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଥବା ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଧହୁଏ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍, ଆଜି ଆମେ ଜମା ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ଜମା ବି ଆମ ମନରେ କୌଣସି ବି ପଶ୍ଚାତାପର ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚିତ ଜବାବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ବି ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଉପରେ ନା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର କୌଣସି ମିସାଇଲ ଫାୟାର ହେଇଛି, ନା ବାୟୁସେନାର କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସିଭିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ବୋଧହୁଏ କିଛିଟା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଶକ୍ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି 0 ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ମିନିମମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କି ଚାଇନା ଏବଂ ୟୁଏସ୍ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ अपना अपना देख लो, ତମେ ତମ ନିଜର କଥା ଦେଖ, ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ସାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଚାଇନା ଆଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ୟୁଏସ୍ର କିଛି ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ବା ଫାୟାର ପାୱାରର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଆମ ମନକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ବିଚଳିତ କରୁଛି, ତାହା ହେଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାହଲଗାମରେ ଯେଉଁ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ଯେତିକି ଜଣ ଟେରରିଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଧରା ନ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଚଳିତ କରୁଛି। ହୋପଫୁଲି ଆମ ଆର୍ମି ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏବଂ ଆମ ନେଭି ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠିକଣା କେଉଁଠି ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମାଲୁମ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏମାନେ କିଏ
ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁ ସଂଗଠନର ପାକିସ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା ହଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କିଏ କି ସଜା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ହିନ୍ଦ।